बसव कल्याण में लगभग 900 वर्ष पहले हुई शरणों की क्रांति की भूमि आज भी जीवंत है, जहां उस समय के 58 अवशेष मौजूद हैं। बसव भारत के निर्माण का समय निकट आ रहा है। इसी उद्देश्य से शरणों के आगमन को जीवन का आधार मानकर मंदिरों और तोरणों को सजाकर स्वच्छ करके झुके हुए सिर और जुड़े हुए हाथों से शरणों शरणार्थी कहते हुए दुनिया के लोगों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें एकजुट करने का मंच ही बसव भारत उत्सव है। ये केवल 5 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बसव विचारधारा का प्रसार करने, विश्व शांति, सह अस्तित्व और भाईचारा जैसे मूल्यों पर चिंतन और मंथन करने तथा उसी दिशा में बसव भारत के निर्माण की ओर पहला कदम है। बसव भारत उत्सव का अर्थ है मानव मूल्यों का उत्सव, विविधता से भरे भारत का उत्सव, वैश्विक शांति और आपसी संबंधों को जोड़ने वाला उत्सव। 12वीं शताब्दी में कल्याण, बसव कल्याण की जागृति और चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक महान व्यक्तियों, पूज्य संतों, मठाधीशों और सामाजिक संस्थाओं ने समर्पण भाव से कार्य किया है। उनके सेवा कार्यों के कारण कल्याण आज बसव कल्याण के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बसव कल्याण नगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के महान उद्देश्य से वर्ष 2021 में बसव कल्याण क्षेत्र समिति का गठन किया गया। इस संस्था ने 5 वर्षों की एक विशेष योजना तैयार कर अनेक रचनात्मक कार्य किए हैं। इस संस्था द्वारा आयोजित भव्य बसव भारत उत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बने तथा ये हम सभी का अपना उत्सव बनकर विकसित हो, यही उद्देश्य है। 23 दिसंबर 2027 को बसव भारत उत्सव के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सुबह 11 बजे शरण संस्कृति को दर्शाने वाली एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें राज्य के सभी जिलों से झांकियां, भजन, कोलाट और कला प्रदर्शन शामिल होंगे। इच्छुक लोगों को पहले से अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा। दोपहर 3 बजे मुख्य मंच पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह, शरण संस्कृति प्रदर्शनी तथा विभिन्न साहित्यिक स्टॉलों का उद्घाटन किया जाएगा। 24 और 25 दिसंबर 2027 को शरण संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक दिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे 2 शरण तत्व चिंतन गोष्ठियां आयोजित होंगी। इनमें भारत के सभी राज्यों के युवा प्रतिनिधि और विदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक। 26 दिसंबर 2027 को सुबह 9 बजे इष्टलिंग पूजा योग का आयोजन होगा। BKDB के सामने 60 एकड़ के विशाल मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 1,96,000 से अधिक शरण और शरणियां भाग लेंगे। संपूर्ण चर अचर जगत में प्रकट होने वाले महान परमात्मा लिंग सभी के अंतर्मन में निवास करते हैं। उनकी बाहरी अभिव्यक्ति ही हाथ में धारण किए गए इष्टलिंग के रूप में प्रकट होती है। उस इष्टलिंग को एकाग्र दृष्टि से देखते हुए अपने भीतर ही परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त करना और अंग लिंग का सामंजस्य स्थापित करना, यही सहज और सरल मार्ग इष्टलिंग पूजा है। इस पूजा योग में भाग लेने वाले लोगों को QR कोड के माध्यम से 100 रुपए जमा करके अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा। पूजा सामग्री कार्यक्रम स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकरण करवाने वाले लोगों को सुबह
8:45 बजे एक कार्यक्रम स्थल पर बैठ जाना होगा। सुबह 10:30 बजे के बाद बसव कल्याण दर्शन का आयोजन होगा। दोपहर 3:30 बजे तैर मैदान में विशेष गोष्ठी आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर 2027 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्य मंच पर समापन समारोह और बसव भारत उत्सव का संदेश कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर 21 वर्ष से कम आयु के युवक युवतियों के लिए युवा संसद आयोजित की जाएगी। इसमें भारत के सभी राज्यों तथा विदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जाति, वर्ण और लिंग भेद से परे दुनिया की पहली संसद के रूप में प्रसिद्ध अनुभव मंडप की स्थापना के 900 वर्ष की स्मृति में 770 युवा प्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक विशाल संसद कल्याण में आयोजित की जाएगी। अन्य जानकारियां 23 से 26 दिसंबर तक प्रतिदिन शरण संस्कृति का परिचय देने वाले वचन गायन, रंगमंच नाटक, भजन, लोक कला और शरण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा अन्य राज्यों के आने वाले लोग अपनी अपनी भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए पहले से अपना नाम पंजीकृत करवाना आवश्यक है। प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल, शरण साहित्य, पूजा साहित्य और रचनात्मक प्रदर्शन प्रस्तुत करने वालों के लिए भी अवसर उपलब्ध है। उन्हें भी पहले से अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा। बसव भारत उत्सव के अंतर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए वचन कंठ पाठ प्रतियोगिता, स्त्री और पुरुषों के लिए भजन प्रतियोगिता, व्यक्तिगत और सामूहिक वचन नृत्य प्रतियोगिता। ऐसे ऐतिहासिक बसव भारत उत्सव में भाग लेने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ देश विदेश के सभी शरण और शरणियों से अभी से तैयारी करने का आह्वान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಆಂದೋಲನ ಅಂದರೆ ಶರಣರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ. ಆ ಆಂದೋಲನದ ಆಶಯ ಅಂದಿದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಡುಗಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಸವ ಉತ್ಸವದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹತ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಭಾರತ ಬಸವ ಭಾರತವಾಗಬೇಕು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಾಮೃತವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶರಣರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತೆ ವೈಭವ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈಗ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2027 ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 1,96,000
ಶರಣರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುವ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಿತ್ತೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಬರ್ರಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಶ್ರೀಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪುರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ. ಬಸವ ಉತ್ಸವ ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರ ಉತ್ಸವ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ. ಮಹಾನ್ ಅನುಭಾವಿ ಶರಣರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನೋ ಮನ ಧನದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳ್ವೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ತೋರುವಂಥ ಒಂದು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಸಂತೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂಲವಾದಂಥ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಈ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂಥ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಆದದ್ದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆದದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಂಡರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತಕರು, ಶರಣರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾದಂಥ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ. ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ಪಟ್ಟರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸು 2027ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
5,000 ದಾಟಿಸುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ 27ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರವರೆಗೆ ಬಸವ ಭಾರತ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಶರಣ ಶರಣೀಯರು, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನ ಧನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಫಲತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.